Hello and welcome again, students. Today we are going to start a fifth practical from hospital and clinical pharmacy, that is experiment number 5, to find out the suitability of sodium chloride for preparation of transfusion fluid by using flame photometer. In previous experiment we had seen to find out the suitability of dextrose, which is used for the transfusion fluid preparation. In this experiment we have to find out the suitability of sodium chloride, which is another ingredient mostly used into the preparation of transfusion fluid by using the flame photometer. ह्या एक्सपेरिमेंटमध्ये आपल्याला फ्लेम फोटोमीटर यूज करून सोडियम क्लोराईडची सुटेबिलिटी फाइंड आउट करायची आहे. For this experiment, we will require the apparatus in that glassware. First is the flame photometer, volumetric flask, pipette, beakers, and measuring cylinder. And the chemicals required are sodium chloride, potassium chloride, and purified water. आपल्याला ह्या एक्सपेरिमेंटमध्ये मेनली सोडियम क्लोराईड हा जो इन्ग्रेडियंट यूज केला जातो आहे त्याच्यामध्ये काही इम्प्युरिटीज प्रेझेंट आहेत का हे चेक करायचं आहे. मेनली पोटॅशियम क्लोराईड इज प्रेझेंट ॲज अ इम्प्युरिटी इन टू द सोडियम क्लोराईड, सो दॅट वी हॅव टू फाइंड आउट if the potassium chloride is present into the sodium chloride, and if it is present, then in how many quantity it is present. So we have to perform the qualitative and quantitative analysis for to find out the suitability of sodium chloride. In this we have to use flame photometer. Here the diagram of flame photometer, that is block diagram of flame photometer, is given. In this sample solution is inserted into the mixing chamber, then here it is mixed, and then it is goes towards the burner. In burner it is burns, and then the specific type of light or specific color is emitted from the lens, and then it is goes towards the detector, which is detected by amplifier, and then readout gives the digital reading. Introduction. In that, flame photometry is used in this experiment. The flame photometry is more accurately called as a flame atomic emission spectrometry. It is a branch of spectroscopy in which the species are examined in the spectrometer in the form of atoms. Here we can use the flame photometer to detect the impurities present into the sodium chloride. And this impurity can be detected by using its atom in a form of emission. A photoelectric flame photometer is an instrument used in inorganic chemical analysis to determine the concentration of certain metal ions, among them sodium, potassium, calcium and lithium. तर इथे फोटोइलेक्ट्रिक फ्लेम फोटोमीटर आपण यूज करणार आहोत, ज्याचा मोस्टली यूज केला जातो तो केमिकल ॲनालिसिसमध्ये, इनऑर्गॅनिक केमिकल ॲनालिसिसमध्ये, टू डिटरमाइन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सर्टन मेटल आयन्स लाईक सोडियम, पोटॅशियम, कॅल्शियम अँड लिथियम. ह्या जर इम्प्युरिटीज प्रेझेंट असतील किंवा ह्या मेटल आयन्सना डिटेक्ट करायचं जरी असेल एखाद्या सॅम्पलमधून, तरी आपण फ्लेम फोटोमीटरचा यूज करू शकतो. The flame photometry is based on the measurement of intensity of the light emitted when a metal is introduced into the flame. फ्लेम फोटोमेट्री जे आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला रीडिंग कोणत्या फॉर्मॅटमध्ये मिळते, तर जेवढ्या इंटेन्सिटीमध्ये एक लाईट इमिट केली जाते तेवढ्या इंटेन्सिटीमध्येच त्याच्या प्रपोर्शन आपल्याला रीडिंग मिळतं. तर जेव्हा एखादा मेटल सॉल्ट प्रेझेंट असतं एखाद्या सॅम्पलमध्ये आणि ते सॅम्पल बर्न केलं जातं फ्लेममध्ये, त्यावेळी त्या मेटलचं कन्वर्जन ॲटम्समध्ये होतं, आणि ते ॲटम जेव्हा बर्न होतात तेव्हा ते एक स्पेसिफिक लाईट इमिट करतात. तर प्रत्येक मेटलचा इमिशनची जी लाईट आहे त्याचा कलर वेगवेगळा असतो, आणि त्याच्यावरून किंवा त्याच्या इंटेन्सिटीवरून किती क्वांटिटीमध्ये मेटल प्रेझेंट आहे हे आपल्याला फाइंड आउट करता येतं.
The wavelength of color tells what the element is, that is qualitative, and the color's intensity tells us how much of the element present, that is quantitative. आता मगाशी सांगितल्याप्रमाणे आता फ्लेम फोटोमीटर जो आहे तो क्वालिटेटिव्ह टेस्टसाठीही यूज केला जातो आणि क्वांटिटेटिव्ह टेस्टसाठीही यूज केला जातो आहे. फॉर एक्झाम्पल एखाद्या सॅम्पलमध्ये जर सोडियम प्रेझेंट आहे की नाही हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं असेल तर सोडियम ते सॅम्पल आपण फ्लेम फोटोमीटरमध्ये पास करणार. सॅम्पल बर्न झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये जर सोडियम असेल तर ते सोडियम ॲटम बर्न होताना एक स्पेसिफिक कलरची वेवलेंथ इमिट करणार. फॉर एक्झाम्पल सोडियम असेल तर येलो कलरची वेवलेंथ त्यातून लाईट त्यातून इमिट होणार. जर ती येलो लाईट असेल तर त्या लाईटच्या वेवलेंथला ती डिटेक्ट होणार. म्हणजे जर येलो लाईट आपल्याला दिसली तर आपण काय समजतो आहे की त्याच्यामध्ये सोडियम प्रेझेंट आहे. म्हणजे क्वालिटेटिव्ह टेस्ट झाली, फक्त प्रेझेन्स आयडेंटिफाय करता आला आपल्याला. तर सेकंड टाईम जर ती क्वांटिटेटिव्ह टेस्ट कशी म्हणता येईल तर सोडियम प्रेझेंट आहे हे आपल्याला समजलं, पण किती क्वांटिटीमध्ये प्रेझेंट आहे हे जेव्हा आपण फाइंड आउट करतो तेव्हा त्याला क्वांटिटेटिव्ह टेस्टिंग म्हटलं जातं. तर ते कशावरून फाइंड आउट करता येणार आपल्याला, तर आपल्याला येलो लाईट दिसली म्हणजे क्वालिटेटिव्ह ॲनालिसिस झालं, पण किती इंटेन्सिटीने ती लाईट प्रोड्यूस होते आहे, जेवढी जास्त लाईटची इंटेन्सिटी तेवढं जास्त सोडियमची क्वांटिटी त्या सॅम्पलमध्ये प्रेझेंट असणार. म्हणजेच कलर इंटेन्सिटी जी आहे किंवा लाईटची जी इंटेन्सिटी आहे ती आपल्याला किती क्वांटिटीमध्ये एलिमेंट प्रेझेंट आहे हे माहिती करून देणार. म्हणून ही टेस्ट क्वालिटेटिव्हही आहे आणि क्वांटिटेटिव्हसुद्धा आहे. The basic principle upon which atomic spectroscopy works is based on the fact that matter absorbs light at the same wavelength at which it emits light. त्याच्यामध्ये एक बेसिक प्रिन्सिपल यूज केला आहे, तो म्हणजे मॅटर कोणताही असेल तो लाईट ॲब्झॉर्ब करतो ॲट अ सेम वेवलेंथ ॲट विच इट इमिट्स लाईट. ज्या वेवलेंथला तो लाईट इमिट करतो त्याच वेवलेंथला तो लाईट ॲब्झॉर्बसुद्धा करून घेतो. ॲटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू हॉट फ्लेम, then specific quantum of thermal energy is absorbed by orbital electrons and it becomes unstable at a high energy level. So it releases the energy as a photons of a particular wavelength and change back to ground state. When the metal solution is burned, the metal provides a colored flame and each metal ion gives a different colored flame. आता याच्या प्रिन्सिपलमध्ये काय सांगितलं आहे, कोणत्याही एलिमेंटचे जे ॲटम्स असतात तर कोणतंही जे सॅम्पल आहे ज्याचं आपल्याला टेस्टिंग करायचं आहे ते लिक्विड फॉर्ममध्ये सॅम्पल आपल्या फ्लेम फोटोमीटरमध्ये इन्सर्ट केलं जातं. इन्सर्ट केल्यानंतर त्या एलिमेंटचं कन्व्हर्जन ॲटम्समध्ये होतं जसं ते बर्निंग व्हायला लागतं. ते ॲटम्स जेव्हा हॉट फ्लेममध्ये जातात तेव्हा त्या फ्लेममधून एनर्जी ॲब्झॉर्ब केली जाते ॲटम्सकडून. एनर्जी ॲब्झॉर्ब केल्यानंतर ते हाय एनर्जी लेवलला जातात. हाय एनर्जी लेवलला कोणताही ॲटम हा अनस्टेबल असतो. मग अनस्टेबल स्टेटला तो जास्त वेळ राहू शकत नाही, म्हणून त्याला पुन्हा स्टेबल होण्यासाठी जी एनर्जी त्याने ॲब्झॉर्ब केली आहे ती पुन्हा त्याला इमिट करावी लागते, रिलीज करावी लागते. आणि ज्यावेळी तो ग्राउंड स्टेटला म्हणजे नॉर्मल स्टेटला स्टेबल स्टेटला येत असतो त्यावेळी ॲब्झॉर्ब केलेली एनर्जी तो इमिशनच्या फॉर्ममध्ये पुन्हा रिलीज करतो. म्हणजे पहिल्यांदा काय होतं आहे, ते ॲटम्स फ्लेममधून एनर्जी ॲब्झॉर्ब करून घेतात आणि अनस्टेबल होतात कारण हाय एनर्जी प्रोव्हाइड होते त्यांना. आणि ज्यावेळी हाय एनर्जीला ते अनस्टेबल होतात त्यावेळी पुन्हा स्टेबल होण्यासाठी ते एनर्जी रिलीज करतात. म्हणजेच काय करतात, त्यांच्यामधून एका स्पेसिफिक कलरची लाईट इमिट होते आणि एकदा का एनर्जी रिलीज झाली की ते पुन्हा ग्राउंड स्टेटला येतात आणि ग्राउंड स्टेटला आल्यानंतर ते स्टेबल फॉर्ममध्ये असतात. So when the metal salt solution is burned, the metal provides a colored flame and each metal ion gives a different colored flame. आणि त्यामुळे जेव्हा कोणताही मेटल बर्न केला जातो त्यावेळी तो एका स्पेसिफिक कलरची फ्लेम देतो आणि प्रत्येक मेटलला डिफरंट कलर ठरलेला असतो. फॉर एक्झाम्पल सोडियम असेल, एखाद्या सोडियम मेटल असेल तर त्याची फ्लेम येलो कलरची येणार. काही दुसरे मेटल असतील तर कोणाची फ्लेम ग्रीन कलरची असते, काही फ्लेम व्हायलेट कलरची असते. आपण फ्लेम काही वेळा वेगवेगळ्या कलरच्या फ्लेम जळताना जेव्हा आपल्याला दिसतात तेव्हा त्याच्यामध्ये त्या स्पेसिफिक टाईपचे ॲटम्स प्रेझेंट असल्यामुळे फ्लेमला तो स्पेसिफिक कलर आलेला असतो.
So flame tests therefore can be used to test for the absence or presence of metal ion. So from the color of flame we can identify if the metal is present, if the specific metal is present or absent into the given sample. So here it is a basic concept. First we have to do the take the liquid sample containing metal salt solution is introduced into the flame. The liquid sample, आता इथे आपल्याला सोडियम क्लोराईड सॅम्पल चेक करायचा आहे, त्यामुळे आपण सोडियम क्लोराईडचं लिक्विड सॅम्पल घेणार आणि ते फ्लेममध्ये इंट्रोड्यूस करणार. द सॉल्वंट इज फर्स्ट वेपराइज्ड अँड leaves the particle of solid salt which is then vaporized into gaseous state. पहिल्यांदा काय होणार, ते सॅम्पल ॲड केल्यानंतर त्याच्यामधलं जे सॉल्वंट असणार ते इव्हॅपोरेट होऊन जाणार आणि सॉलिड सॉल्ट जे आहे ते फक्त ते पार्टिकल्स त्याचे शिल्लक राहणार. काही वेळानंतर ते सुद्धा वेपराइज्ड होणार आणि गॅसमध्ये त्यांचं कन्व्हर्जन होणार. Then gaseous molecules are dissociate to give the neutral atoms which can be excited by thermal energy of flame. तर गॅसमध्ये जे मोलेक्युल्स प्रेझेंट आहेत ते काय करणार, फ्लेम कडून एनर्जी ॲब्झॉर्ब करणार आणि एकदा का एनर्जी ॲब्झॉर्ब केले की ते हाय एनर्जीमध्ये कन्वर्ट होणार आणि ते अनस्टेबल होणार. These unstable excited atoms emit the photons while returning to the lower energy state. सुरुवातीला काय झालं, ते एनर्जी ॲब्झॉर्ब केली आणि एक्सायटेड स्टेटला गेले. एक्सायटेड स्टेटमध्ये अनस्टेबल असल्यामुळे ते पुन्हा इथे ग्राउंड स्टेटला म्हणजे स्टेबल स्टेटला येण्याचा प्रयत्न करणार. तर स्टेबल स्टेटला येण्यासाठी त्यांना काय करावं लागणार, एनर्जी जी ॲब्झॉर्ब केली आहे ती रिलीज करावी लागणार. मग ज्यावेळी ते एनर्जी रिलीज करणार त्यावेळी त्यांच्यामधून स्पेसिफिक कलरची लाईट जी आहे ती इमिट होणार आणि ती लाईट बघूनच आपल्याला कोणत्या एलिमेंटचा किंवा कोणत्या मेटलचा सॅम्पलमध्ये प्रेझेन्स आहे ते समजणार आहे. These measurement of emitted photons form the basis of flame photometry. So what is the basis of flame photometry? Is a measurement of emitted photons. The measurement of that emitted light is the basis for the flame photometry. ज्या कलरची लाईट इमिट होते ते फाइंड आउट करणं किंवा ते डिटरमाइन करणं आणि किती क्वांटिटीमध्ये किती इंटेन्सिटीने ती लाईट प्रोड्यूस होते याच्यावरती आपल्याला त्याचं क्वांटिटेटिव्ह ॲनालिसिससुद्धा आपण करू शकतो. सो अंडर द कॉन्स्टंट अँड कंट्रोल्ड कंडिशन्स द लाईट इंटेन्सिटी ऑफ कॅरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ प्रोड्यूस्ड बाय each of the atom is directly proportional to the number of atoms that are emitting the energy, which in turn is directly proportional to the concentration of the substance of the interest in the sample. सो आपल्याला लाईट जी इमिट होणार आहे त्याच्या इंटेन्सिटीवरून आपल्याला काय कळणार आहे, किती नंबर ऑफ ॲटम्स त्या सॅम्पलमध्ये प्रेझेंट आहेत. जेवढे नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ मेटल जास्त तेवढी कलरची इंटेन्सिटी किंवा लाईटची इंटेन्सिटी जास्त असणार. आता इथे स्पेसिफिक मेटल जो आहे तो स्पेसिफिक कलर फ्लेमला कलर प्रोड्यूस करतो. फॉर एक्झाम्पल सोडियम असेल तर फ्लेम येलो कलरमध्ये बर्न होणार, पोटॅशियम असेल तर व्हायलेट कलरमध्ये बर्न होणार, बेरियम असेल तर फ्लेमचा कलर लाईट ग्रीन असेल, कॅल्शियमला ऑरेंज कलर अँड लिथियम असेल तर रेड कलरची फ्लेम आपल्याला दिसणार आहे. सो सॅम्पल बर्न केल्यानंतर कोणत्या कलरची फ्लेम आपल्याला दिसते त्याच्यानुसार कोणते ॲटम्स प्रेझेंट असणार आहेत त्या सॅम्पलमध्ये हे आपण डिटरमाइन करू शकतो. सो आफ्टर दॅट फाइंड आउट द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ पोटॅशियम इन अ सॅम्पल युझिंग ग्राफ. आपल्याला आता इथे ह्या एक्सपेरिमेंटमध्ये वी हॅव टू डिटरमाइन द इम्प्युरिटी प्रेझेंट इन टू द सोडियम क्लोराईड अँड मोस्टली पोटॅशियम क्लोराईड इज present as an impurity into the sodium chloride. So we have to burn the sample by using the flame photometer. Then after burning the sodium sample, first solvent is evaporates and it leaves the solid metal ions. Then after burning these metal ions converted into the gaseous state. So after converting into gaseous state, the atoms of metal absorbs the energy from flame and becomes unstable, and they are returning back into the ground state by releasing the energy, and during releasing the energy they emitted the specific color of light. Here we have to
find out the presence of potassium. So we have to check if the flame becomes violet or not, because color of potassium flame is a व्हायलेट. जर फ्लेम व्हायलेट झाली तर आपल्याला समजणार आहे की त्या सॅम्पलमध्ये, आपल्या सोडियम क्लोराईडच्या सॅम्पलमध्ये पोटॅशियम क्लोराईड प्रेझेंट आहे. जर प्रेझेंट असेल तर ते किती कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये आहे हे आपल्याला फ्लेमच्या इंटेन्सिटीवरून समजणार आहे. सो दिस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ पोटॅशियम इज इन अ मायक्रोग्रॅम पर ml. जे रीडिंग मिळणार आहे आपल्याला ते मायक्रोग्रॅम पर ml मध्ये मिळणार. सो कॅल्क्युलेट इट फॉर 100 ml. देन by using the graph confirm the concentration of potassium chloride into the sample, and it should be not more than 0.1%. सोडियम क्लोराईडच्या सॅम्पलमध्ये पोटॅशियम क्लोराईडचं कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे ते 0.1%पेक्षा जास्त असता कामा नये. जर ते कमी असेल तरच आपण सोडियम क्लोराईड ट्रान्सफ्युजन फ्लूइड प्रिपेअर करण्यासाठी वापरू शकतो. Sodium chloride is mostly used into the transfusion fluid for their category, that is fluid and electrolyte replenisher. The sodium chloride intravenous infusion is used in the patient who are dehydrated, and it is also used for the fluid replacement therapy. So it should be used if it is free from any impurity. Then concentration of potassium ion in a sample solution is less than or more than 0.1% should be written, and then if it is less than 0.1%, then sample of sodium chloride is complies the test as per IP. Thank you.